लहर दौरान ऑक्सीजन की घाट करके सिर्फ पंजाब दे विच होईयां 4 मौतां। लोक सभा दे विच केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया दा बयान, 19 सूबियां ने केंद्र नूं भेजिया सी जवाब। नवजोत सिद्धू ते राजा वड़िंग दे नाल दिल्ली रवाना हुए मूसेवाला। कांग्रेस हाईकमान दे नाल करनगे मुलाकात। अज ही पार्टी दे विच शामिल होए ने मूसेवाला। विधानसभा चोणां तो पहला अकाली दल दा प्रचार जोरां ते। अज सुखबीर बादल नूर महल ते शाहकोट दे विच करनगे रैलियां। आम आदमी पार्टी दा मिशन पंजाब जारी। अमलो पहुंचे मनीष सिसोदिया, व्यापारियों दे नाल कर रहे बैठक। इनकम टैक्स मामले दे विच नवजोत सिद्धू नूं मिली राहत। हाईकोर्ट ने IT विभाग नूं दित्ते सिद्धू दी अपील सुणन दे निर्देश। अपील खारज करन दे खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे सन सिद्धू। सिख फॉर जस्टिस ने मनजिंदर से समझौती धमकी ऑडियो जारी कर कहा, बीजेपी दे विच शामिल होने की चुकानी पवेगी कीमत। गुरदासपुर दे विच वड्डी साजिश नाकाम। 2 इलाकों के टिफन बंब के सने विस्फोटक सामग्री बरामद। 2 दिन पहला RDX सने एक शख्स किया गया सी काबू। दिल्ली NCR दे विच प्रदूषण की टास्क फोर्स करेगी निगरानी। सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी। प्रदूषण रोकने के लिए तुरंत कदम चुकने दे दिते निर्देश। हाईकोर्ट सरकार ने हरियाणा सरकार ने NCR के 4 जिलों के स्कूल किए बंद। गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर ते सोनीपत दे विच नहीं लगणगीआं क्लासां। वादे प्रदूषण करके लिया गया फैसला। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन बहुत बहुत स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। एक वड्डी खबर तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और एक आंकड़ा सामने आया दूजी लहर दे विच कोरोना दी किस तरह दे नाल इत्थे हालात सी। ऑक्सीजन की घाट नूं लैके सबने वेख्या। तो फिलहाल वड्डी खबर की शुरुआत करांगे सिद्धू मूसेवाला तो, क्योंकि हाल ही दे विच कांग्रेस च शमूलियत की गई। कांग्रेस हाईकमान दे नाल मुलाकात की जाएगी। नवजोत सिद्धू अते राजा वड़िंग भी नाल मौजूद ने और रवानगी इत्थों हो चुकी है। थोड़ी देर पहला ही कांग्रेस दे विच शामिल हुए ने सिद्धू मूसेवाला ते अज हाईकमान दे नाल मुलाकात होएगी। राहुल गांधी दे नाल मुलाकात होएगी सिद्धू मूसेवाला दी। तो कांग्रेस हाईकमान दे नाल मुलाकात दे लई रवानगी की गई है। दिल्ली रवाना होए ने सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला दे नाल नवजोत सिंह सिद्धू ने और नाल ही राजा वड़िंग ने, क्योंकि वो भी PC दे विच शामिल सी और राजा वड़िंग दे काफी करीबी मने जांदे ने सिद्धू मूसेवाला। ते हाल ही दे विच कांग्रेस च शमूलियत करन तो बाद सीधे हाईकमान दे नाल गलबात कराई जाएगी और खुद प्रेस वार्ता दे विच भी दस दिता गया सी। सो दस है कि अहम आज दिन कह सकते हैं कांग्रेस लिए और कांग्रेस दे विच खास तौर पर जेकर शमूलियत की गई है तो क्रांति लियांदी जाएगी। खुद भी वड्डे लीडर कांग्रेस के कहते हुए नजर आ रहे सन जो PC की गई है। सो फिलहाल हाईकमान के नाल मुलाकात कराई जाएगी। उस तो बाद जिम्मेवारियां नूं लैके भी हौली हौली खबरां जिहड़ियां ने सामने आ जाणगियां कि आखिरकार किहड़ी सीट तो जिहड़ा उम्मीदवार ऐलानिया जा रहा है सिद्धू मूसेवाला नूं। और खास तौर पर जेकर सिद्धू मूसेवाला की गल करिए तो उन्हां दे वल्लों मानसा और बठिंडा अजिहे 2 जिले ने जिस दे लई ज्यादा काम करन दी लोड़ है। हालांकि बाकी पंजाब तां काफी तरक्की कर चुके हैं, पर मालवा दे 2 जिलों का उन्होंने जरूर जिक्र किया। हालांकि संगरूर भी बिल्कुल नाल है ते होर जिलों की गल की जाए उन्होंने भी सुभाविक तौर पर सारी मालवा बेल्ट का जिक्र जिहड़ा वो किया जाना सी। पर फिलहाल ये 2 जिलों ते जोर देंदे हुए सिद्धू मूसेवाला नजर आए ने। फिर फिलहाल जी खबर जी सामने आई है तो थोड़ी देर पहला ही कांग्रेस दे विच शमूलियत की है ते थोड़ी देर पहला ही उन्होंने वल्लों रवानगी की गई है दिल्ली के लिए और उत्थे जाके हाईकमान दे नाल मुलाकात की जाएगी। और सियासत दे विच पहला कदम है। पर गल की जाए तो कांग्रेस दे विच जो शमूलियत की गई एक बड़ा हुंगारा पार्टी नूं जरूर देंदी हुई ये शमूलियत नजर आएगी। और हुण हाईकमान दे नाल जो मुलाकात है जो शाम नूं ये मुलाकात हो सकती है, क्योंकि हाल ही दे विच तां रवानगी हुई है दिल्ली दे लई और राहुल गांधी दे नाल ये मुलाकात होगी। हालांकि देखना होएगा कि मुलाकात दे विच किस तरह दे नाल की कुछ खास चर्चावां रहिंदियां ने। पर अज ये शमूलियत एक बड़ा सियासी धमाका इसनूं जरूर किया जा रहा है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला जिथे एक नामी चेहरा पंजाब दे विच ने तां अजिहे गायक भी ने जो कि सारी दुनिया च अपनी छाप छड़ चुके ने, न सिर्फ गायकी दे नाल बल्कि किसानी अंदोलन दे विच भी उन्हां दे वल्लों एक बड़ा हुंगारा जिहड़ा ओ किसानां दे हक दे विच दिता गया सी, एक हमला मारिया गया सी। सो हाल ही दे विच जो उन्होंने शमूलियत की है उस तो बाद कई तरह के क्यास ने, कई तरह दी चर्चावां ने कि किहड़ी सीट तो जिहड़ा कांग्रेस पार्टी उन्होंने उम्मीदवार ऐलानेगी। पर फिलहाल ये दस दईए कि कांग्रेस के वलों अजे एक भी कैंडीडेट का अपना अनाउंसमेंट नहीं किया गया, किसी भी उम्मीदवार नूं चोण मैदान दे विच नहीं उतारिया गया। तो फिलहाल
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਠਾ-ਪਟਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਖੈਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, तो साफ तौर पर यह काफी ज्यादा अहमियत रखता है। अज जो शमूलियत की गई उस तो बाद सीधी हाईकमान के नाल मुलाकात। तो मूसेवाला नूं कांग्रेस दे विच शामिल कराउण दे विच राजा वड़िंग होरां ने दस्सी कि अहम भूमिका निभाई है। पार्टी दे विच शामिल हुंदियां ही मूसेवाला ने मानसा ते बठिंडा हलकिआं दे विच सरगर्म होण दे संकेत दित्ते ने। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਇਸ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਇੱਧਰ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਗਾਅ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਸ ਆਰਮੀਮੈਨ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਸੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਵਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਨਸਾ ਏਰੀਆ, ਮਾਨਸਾ ਬਠਿੰਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਭਾਗਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। He will fight an election for us, but that is a decision of another day. ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। When the music of a generation changes, a generation changes. ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਈਅਰਫੋਨ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੌਪ ਰੌਕ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਨ ਦੀ ਲਾਸਟ 3-4 ਇਅਰਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਯੰਗਸਟਰ ਹੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਰਣਵੀਰ, ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਝੂਮ ਉੱਠਦੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਿੱਧਾ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਬਬੀਹਾ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਜਦੋਂ ਗਾਇਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਝੂਮ ਗਈ, ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਬਬੀਹਾ ਬੋਲੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਬਬੀਹਾ ਬੋਲੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਕਿ 9 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਧੂ ਦਾ 12 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣੇਗਾ। असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ हमने कमिश्नर पे फाइल की थी रिवीजन, वो कमिश्नर साहब ने डिसमिस कर दी थी ये कह के कि रिवीजन मेंटेनेबल नहीं है और हमें हमारे फैक्ट्स पे सुना ही नहीं गया था बिल्कुल भी। तो हमने उस ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। उस हाई कोर्ट ने पूरे अच्छे से सुन के हमारे लॉ पॉइंट वगैरह देख के उस कमिश्नर के उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और मैटर को दोबारा कमिश्नर के पास भेज दिया कि ये दोबारा से डिसाइड किया जाए। क्या इशू क्या था? अमाउंट में क्या इशू था? अमाउंट 3 करोड़ से ऊपर की अमाउंट असेसमेंट ऑर्डर में गलत डली थी, उसके खिलाफ हम आए थे कमिश्नर, लेकिन कमिश्नर ने हमें सुना ही नहीं पूरी तरह से। तो हमने यहाँ पर कहा कि हमारा जो केस था वो तो पूरी तरह सुनना चाहिए था कमिश्नर को। तो कोर्ट ने लॉ पॉइंट्स देख के ये मैटर को वो सेट असाइड कर दिया और इट्स अ बिग विक्ट्री फॉर अस। तो अब वापस कमिश्नर के पास चला गया। बाकी डिटेल्स आएंगी ऑर्डर में कि किस डेट पे हमने वहाँ पेश होना है, तो हम उस दिन पेश होंगे, वहाँ पर बहस करेंगे उस पर। आपकी अमाउंट कितनी थी और असेसमेंट गलत 3 करोड़ प्लस कितनी चली? कुछ 9.5 करोड़ के अराउंड की थी असेसमेंट, हमारी इनकम शो की थी कौन हमने, सी ईयर की थी? ये 2017-18 की थी और उसके बाद 3 करोड़ से ऊपर की कुछ असेसमेंट उन्होंने बना के दी थी, जो असेसमेंट ऑर्डर आया था, तो उसके खिलाफ हम आए थे। ਸੋ ਦ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਹੈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ कीमत ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੁਕਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਔਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਇਹ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਤੇ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਊ ਜੋ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਗਾ ਉਹ ਦੇਗਾ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਬੋਲਣ। ਨਹੀਂ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ਼ੂ ਮੇਰਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ਼ੂ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਢੇਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਕਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਮਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂਗਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ? ਕਾਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾ ਲੈਣਾ? ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਰਿਟੋਰਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਣ ਕਾਗਜ਼ ਕੂਗਜ਼ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ? ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ? ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ? ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇ, ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕਮਲੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਜੀ ठीक है सिस्टर साहब, शुक्रिया जुड़न के लिए, धन्यवाद है। और फिलहाल इस धमकी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਆਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜੋ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਉਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਖੁਦ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜਾਵੇਗੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬੇहद ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ 2 ਇੰਚ ਤੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। चलान तो हमारे रेगुलर चल रहे हैं, लेकिन सीपी साहब से बात हुई है तो सीपी साहब ने हमारे यहाँ एक बार डीसी साहब से बात की है और डीसी साहब ने हमारे को आश्वासन दिया कि जल्द ही आउटर साइड में हमारे को जितना भी हो सके उतना प्रोवाइड करवाएंगे। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਟੋ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅਨਿਲ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।